بات کریں گے شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شہباز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو آج یہ پلیجز ہوئی ہیں جب یہ جنیوا گئے ہیں پاکستانی وفد, اس کا کیا موجودہ پاکستان کی اکنامک کرائسس سے ڈائریکٹلی لنک ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ پیسے دھیرے دھیرے آنے سے کچھ ہمارے موجودہ انڈیکیٹرز پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیونکہ آبویسلی اچھی بات ہے دنیا ہماری مدد کو آ رہی ہے, لیکن اس کو سپن ایسا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی جو رقم مل گئی ہے تو شاید ہمیں وقتی طور پہ کشن ملنے جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی ہے فلڈ سے ریلیٹڈ, اس کا جو امیڈیٹ پاکستان کی اکانومی کے چیلنجز ہیں اس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جو بہت ایک بڑی رقم پلیج کی گئی ہے اسے ایک کائنڈ آف کانفیڈنس تو آپ کو ضرور مل سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بھی دنیا آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اس حد تک تو اس کی بہت اہمیت ہے. کیا وہ 8 ارب 10 ارب ڈالر جتنا بھی وہ پیسہ ہوگا, ابھی اس کے اوپر میں حتمی کمنٹ نہیں کروں گا جب تک ہم وہ ڈاکومنٹس میں وہ چیزیں دیکھ نہ لیں کہ پیسہ کدھر سے آیا اور کیسے آئے گا. کیا اس کے فوری طور پر اس میں سے کیا 1 ارب ڈالر بھی پاکستان کو مل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ والا پیسہ نہیں ہے جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کر دے یا آپ کو قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو جائے. یہ جو پیسہ جو فلڈز کے لیے آ رہا ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں استعمال ہوگا. کوئی منصوبہ بنے گا, اس کے اگینسٹ ایک وہ آپ کو کوئی بھی ایک پروجیکٹ اپروو ہوگا, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے منصوبے کے اوپر کام ہوتا ہے ویسے ویسے کوئی بھی ڈونر ہے, چاہے وہ بائی لیٹرل ہے, چاہے ورلڈ بینک ہے یا ADB ہے یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ اس کے اوپر پیسے کو اس کے مطابق ریلیز کرتا ہے. تو اس صورتحال کا ہماری آج کی جو چیلنجز ہیں اس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یس, ایک کانفیڈنس کا آپ لیول کہہ سکتے ہیں, حکومت کے پاس ایک اچھا ایک چیز ان کو ایک پلیجز مل گئے ہیں. اب وہ پلیج کتنے سال میں مٹیریلائز ہوں گے یہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا آگے بڑھ کے اگر ہم یہ IMF کے جو ساتھ معاملات ہیں پاکستان پہ اس پہ فوکس کریں. IMF کے پاس جانا تو پڑے گا, یہ انیویٹیبل ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم کہیں کہ نہیں مانتے آپ کی شرطیں اور ہم نے اپنی ہی منمانی کرنی ہے. آج جائیں, کل جائیں, پرسوں جائیں, جتنی دیر ہوگی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا اور کیا IMF پروگرام کے علاوہ واقعی کوئی اور چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہم ایک بہت خطرناک صورتحال میں پھنس چکے ہیں اور یہ صورتحال فوری طور پر ڈیولپ نہیں ہوئی. یہ پچھلے کوئی 8-10 سال میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا. ہم اس وقت مسلسل لکھ رہے تھے اپنے سٹوریز میں کہ یہ جو شارٹ ٹرم جو قرضے ان کے اوپر حکومتیں رلائی کر رہی ہیں, چاہے پہلے PMLN کی حکومت تھی, اسی پالیسی اور روش کو پھر PTI کی حکومت نے جاری رکھا, تو وہ پھر ابھی PMLN کی حکومت دوبارہ یہ PDM کی, اس میں وہ سلسلہ جاری رہا. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ یہ جو چھوٹی قلیل مدت کے جو قرضے ہوتے ہیں یہ جب اکٹھے آپ کے اوپر پڑیں گے تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. کبھی ایک ٹائم تھا جیسے اسحاق ڈار صاحب نے مثال دی کہ جب نیوکلیر بلاسٹ کیا پاکستان نے 1998 میں, تو میرے پاس $414 ملین تھے اور میں نے پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دیا. وہ جو $414 ملین آپ کے پاس تھے اس وقت آپ 2-3 وجوہات کی وجہ سے بچے تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی طرح انٹرنیشنل فائنینشیل ایکسپوجر اس طریقے سے نہیں تھا کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت تھی. دوسرا, چونکہ جب ہم نے نیوکلیر بلاسٹ کیے تو سعودی عرب پاکستان کی مدد کو آ گیا تھا. سعودی عرب نے آپ کو مفت تیل دیا, اس وقت میں آپ کے جو ریزروز کی پہلے جو ریکوائرمنٹس وہ اور زیادہ کم ہوگی. تو اس قسم کے جو فیکٹرز تھے, پھر اس کے بعد یہ حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے پھر ایک نئی کہانی وار اینڈ ٹیرر, پھر پاکستان میں پیسے آ گئے. اب صورتحال بہت مختلف ہے. اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 20-22 ایئرز ہم نے ایز اے حکومت پاکستان, چاہے کوئی بھی وزیر ہو, کوئی وزیر خزانہ ہو, کوئی پرائم منسٹر ہو, ہم نے عالمی جو برادری ہے اس کے جو ساتھ وعدے کیے وہ ہم پورے نہیں کرتے رہے. ہمارا نظام چلتا رہا, دنیا کو ہماری ضرورت تھی, چاہے وہ افغانستان میں ضرورت تھی چاہے کہیں اور پہ تھی. اب صورتحال بدل گئی ہے. آج کی اگر آپ بات کرتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی ایک وہ شازیب خانزادہ کی سٹیٹمنٹ ان کی سنوائی, اس کے بعد خیر انہوں نے پروبیبلی خود ان کو ریگریٹ فیل ہوا ہوگا, تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹون چینج کر لی تھی. تو ان کا وہ ہے کہ جی مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے. وہ اب بات آج جنیوا میں ان کے ساتھ سائڈ لائن پہ ایک ملاقات ہوئی ہے. کیا ہم IMF کے بغیر بچ سکتے ہیں؟ اگر سعودی عرب پاکستان کو آج $3 ارب دے دے, میں اس کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھوں گا. $3 ارب کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مارچ اپریل میں پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, اگر ہمیں کہیں سے پیسہ نہیں ملتا تب, تو پھر اب جون جولائی میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. پاکستان کی جو اس وقت آپ کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں $4.5 ارب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اس کے اس حد تک رکھنے کی, جو کہ خطرناک ترین لیول ہے, اس کو اس حد تک رکھنے کے لیے بھی ماہانہ آپ کو $1 ارب چاہیے. تو
$3 अरब का मतलब ये कि अगर 7.5 पे जंप कर भी जाते हैं तो जुलाई में फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इस वक्त आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंचे। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, इसमें खाली सियासी जमातें नहीं है, डायरेक्टली इसमें माजी में भी और अभी भी दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। इंडिकेटर्स क्या आपको लग रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि सऊदीया और दुबई, यूएई और फिर उसके बाद सबसीक्वेंटली आईएमएफ जो है ये कहीं ना कहीं कुशन मिलने जा रहा है हमें? देखिए, राना सनाउल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट है आप उसी को सामने रखिए कि आईएमएफ के बगैर कोई भी दोस्त ममालिक भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और हम भी ये अपनी राइटिंग्स में, अपने प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं कि आईएमएफ का ही दरवाजा आपके पास आखिरी और पहला दरवाजा है। आप राइट लेफ्ट जितना भी चले जाएं, आपको वहां पे यही एडवाइस किया जाएगा। शायद थोड़ा बहुत आपको सऊदी अरब से मिल जाए, आर्मी चीफ गए हैं। यूएई आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले गए थे, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम मजीद आपको कैश नहीं दे सकते, आप अपने असासे बेचिए, वो हम खरीदने को तैयार हैं। ये प्रोबेबली सितंबर की बात है। उसके बाद एक नया कानून बनता है, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके तहत आज तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो मेरी उम्मीद ये है कि हुकूमत जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जाएंगे दुबई तो इनके हाथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि ठीक है जी, हम आपको फलां गवर्नमेंट की जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसके इतने फीसद आपको शेयर इस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल यूएई का दौरे का एक ही मकसद रह जाता है कि $2 अरब अगले 2 माह में हमने यूएई को देना है वापस, वो कर्जा हमारे सर पे आया वो फिर उसका रोल ओवर हो जाएगा। आपके पास आखिरी रास्ता है फौरी तौर पर रीस्केड्यूलिंग की कोशिश हम कर रहे हैं, खत लिख चुके हैं, अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एक और जो बात है वो डॉलर की कीमत के हवाले से, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर मैं कहूं कि सागडार साहब जब आए थे तो वो मियां साहब को भी यकीन दहानी करा के आए थे कि डॉलर हम कंट्रोल करेंगे, जो मिफ्ता साहब उनके बकौल कर नहीं पाए। अब आपको क्या लगता है कि क्या डॉलर को फ्री फ्लोट पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मामला इस नहज पे आ गए हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के तमाम बैंक्स ने भी, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ, अनाउंसमेंट कर दिया, अपने कस्टमर को कह दिया जी कि चूंकि हम ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं तो कन्वर्जन रेट वही होगा। 15 दिन पहले तक ऐसा नहीं, वो इंटर बैंक रेट चार्ज कर रहे थे। पर्सनली चूंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, सो इसका क्या अब आपको लग रहा है कि ये जो डॉलर है ये फाइनली इसहाक डार साहब को ही हैज टू लेट गो इवेंचुअली? देखिए, अगर तो पाकिस्तान चाहता है कि उसका आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए तो डॉलर को आपको मार्केट प्राइस पे छोड़ना पड़ेगा। मार्केट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जहां मर्जी ले जाए, हुकूमत का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर एक चेक इन अ वे होता है। लेकिन आज जो एक डॉलर का एक बाटा रेट है ये भी गलत है, तो आपको एक दरमियानी रास्ता इसका इख्तियार करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंकों में अब ये पहले जो करेंसी मैनिपुलेशन का एक स्कैंडल आया था जिसके ऊपर आज तक कोई पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगी, एक नया काम शुरू हो गया है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ के दबाव के तहत ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने जो अपने ऊपर ली हुई थी कि वो हर एक एलसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है इंपोर्ट के लिए उसकी वो परमिशन दे रहे थे, वो कुछ उन्होंने सेक्टर्स के लिए जो रखा हुआ था मखसूस, वो उन्होंने 29 दिसंबर को प्रोबेबली खत्म कर दी। तो उसके बाद वो मामला चला गया कमर्शियल बैंकों में। कमर्शियल बैंकों को उन्होंने एक प्रायोरिटी, एक तरजीही एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये 4-5 चीजें पहले आप करेंगे, उसके बाद आप किसी और चीज के लिए एलसी खोलेंगे। अब हो ये रहा है कि जब क्लाइंट जा रहा है बैंक के पास कि मुझे डॉलर दीजिए, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंक तो पहले ही शॉर्ट हैं, उन्होंने जो आगे कमिटमेंट्स की हुई हैं उतने उनके पास पीछे डॉलर्स नहीं है। अब दो चीजें हो रही हैं, या तो ओपन मार्केट का रेट लग रहा है, अगर कोई कंपेल करता है ज्यादा तो उसको वो दे नहीं रहे। तीसरी ऑप्शन फिर एक और भी काम हो रहा है जिसका मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि इंटरबैंक का रेट लगाते हैं उसको कागजों में और एक्चुअल उसको रेट कहीं ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक बात अब उसमें ये चीज देखने वाली है कि इसकी अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो ये मेरा ख्याल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा सा सख्त इकदाम करना पड़ेगा। मसला ये है कि चूंकि हुकूमत ने आर्टिफिशियली डॉलर की प्राइस को रोका हुआ है, जब खुद एक गलत फुटिंग के ऊपर है तो ये फिर कैसे कानून को इंप्लीमेंट करवाएंगे, कैसे बैंकों को कहेंगे कि आप लोग बिहेव करेंगे, वो कहेंगे पहले आप बिहेव करो, पहले आप डॉलर को उसकी रियल प्राइस पे जाने दो। आज 227 रुपए डॉलर का रेट नहीं है, आज 237 रुपए भी डॉलर का रेट नहीं है। डॉलर का रेट वो है जब आप $1000 मार्केट में खरीदने जाएं तो आपको 260-265 का मिलता है, वो डॉलर का रेट है। तो अगर आप जितना मर्जी अपने आप को हम कहें जी कि नहीं हमने प्राइस को कंट्रोल कर लिया, हमने नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। आईएमएफ तक पाकिस्तान आएगा जब हम 3-4 चीजें कर लेंगे, जिसमें एक ये चीज बहुत बड़ी है जो एक तो आज मीटिंग हुई है नेथन पोर्टर जो आईएमएफ के मिशन चीफ है डार साहब की, एक पिछले महीने हुई थी। उस मीटिंग में जो वन ऑफ दी जो मतलब क्रिटिकल इश्यूज थे जिसके ऊपर थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी हुई, जो मेरी इत्तला है,
کہ وہ آپ کا ڈالر کی ویلیو کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ساکھ ڈار صاحب کو یا حکومت پاکستان کو اس چیز کو ریویو کرنا پڑے. ایونچولی ہی ول ہیو ٹو لیٹ گو اگر IMF پروگرام ریوائیو کرانا ہے. بہت شکریہ. شہباز رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.